नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड को आपण मानक स्वागत। आज यही कहानी तीन जन सांगंकर राखी प्रीति और स्वाति जी कि गोटे गर्ल्स हॉस्टल रे रही पॉलिटेक्निक रे पाठ पढ़ुले उत्तराखंड रे। आपण माने ए कहानी को सुनिबा पूर्व गोटे थर भाबंतु जदि आपण माने निज घर ठारू कौन एक जगार गोटे हॉस्टेल रही कौन ना कौन पाठ पढ़ुंट आदि आपण मानक कि कहब आपण जो हॉस्टेल रोचंती सेटा गोटे भूतिया बोली माने सेटा गोटे हॉन्टेड हॉस्टेल बोली सेटा गोटे भूतिया हॉस्टेल बोली ताहले आपण माने कौन करेंगे छाड़ू आपण माने रहिबे कोठी कहीं आपण मान तो आपण मानक आउ किसी चारा ही नहीं आपण मानक आसंता 2 वर्ष कि 3 वर्ष जाए से हॉस्टेल रे ही रही निज पाठ को कंप्लीट करिवार अछि निज स्टडी को कंप्लीट करिवार अछि ताले आपण माने ए सिचुएशन रे केमिति फाइट करिवे एही जगह रे आपण माने करिवे कोन एथि पई आज रही कहानी को मन ध्यान सहित शेष पर्यंत सुनंतु आपण माने निहाती किछि ना किछि आज रही कहानी जानीपर। तेबे आज रही कहानी तीन जन सांगंकर राखी प्रीति और स्वाति यही तीन जन जाक उत्तराखंड रु बिलोंग्स करती। उत्तराखंड रे अलग अलग गाँव रु अलग अलग सहर रु से तीन जन गोटे पॉलिटेक्निक कॉलेज रे एडमिशन करती। गोटे दिन से जितेबले फास्ट दिन जितेबले से माने तंग कॉलेज को जाती से माने सेठी जाई जानिबा को पाती कि तंग कॉलेज रो जो हॉस्टेल तार सीट सब माने फुल हो जाइछि आ गोटे भी बेड नहीं सब फिलअप हो जाइछि। एबे माने रहिबे कोठी सेठी तीन जन सांग होई गोटे प्राइवेट हॉस्टेल खोजंती आ कॉलेज ठारो टिके दूर रे गोटे प्राइवेट हॉस्टेल से मानक मिल जाए। यापर से शिफ्ट हो जाती निज जिनपत्र आनी सेठी को शिफ्ट हो जाती आउ रही सेठी भलरे रही कॉलेज को जीवा आसवा करती। तो एमती एमती किछि दिन बीती जाए। राखी प्रीति और स्वाति से तीन जन गोटे रूम रे ही रुहंती माने गोटे रूम रे से तीन जन सांग होई रुहंती। से हॉस्टेल टी 2टा महला विशिष्ट थिला। ग्राउंड फ्लोर रे माने रहउतले और सीनियर माने फर्स्ट फ्लोर रे रहउतले और हॉल रे किचन थिला। तो एमती एमती तांकर बदले बदले किछि दिन बीती गला। गोटे दिन राखी जेते बेले बाथरूम रे थिला 12 गोटे भितर समय हबो खरा बेले समय से दिन संडे थिबारु तांको कॉलेज छुट्टी थिला। आउ से बेले राखी बाथरूम भीतर पटू कबाट लॉक कर गाधौला। ये आपण मानक आ गोटे कथा कहवाई भूलीगली हॉस्टेल रे गोटे नियम रही नियम यह कि हॉस्टेल कौन से भी पिला जदि कहीं बाहर को जाइथिबो से जितेबाला आसब हॉस्टेल को रूम को से कबाट को 3 थर लॉक करिबो। थरे नुहे 2 थर नुहे कि 4 थर नुहे ठक 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 कि 3 थर लॉक करिबो। एमाने जेतेबेले प्रथम कि आसीथिले तांकर हॉस्टेल रो ए नियम को सुनी एमाने प्रश्न करिथिले कि 3 थर कोन पे लॉक करा जिबार नियम रहिछि। तो तांकर हॉस्टेल रो वार्डन आउ तांकर सीनियर माने तांको कहिले कि 3 थर लॉक करा जिबार कारण एहिति पई करा जायछि कि नियम एहिति पई करा जायछि कि ए हॉस्टेल कॉलेज ठारू टिके दूर रे टिके ऑफ एरिया रे माने एठी पाख आखरे एते लोक भी रुहंतिनी घर द्वार एते नाही जेहेतु टिके निछाटिया एरिया आउ सिक्योरिटी भी हॉस्टेल सिक्योरिटी और वार्डन भी बेले बेले एठी रुहंति नाही। सेहिति पई चोर डकैत कि को बाहर लोक भीतर को न आसी जाऊ जेहेतु एटा गोटे गर्ल्स हॉस्टेल सेथि पई ए 3 थर कबाट न करिबार कबाट ठक ठक करिबार नियम रही। जदि कहूँ चोर
କିମ୍ବା କେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ବାଇଚାନ୍ସ ପଶି ଆସେ ତ ସେ ଥରେ ଲକ୍ କରିବ କିମ୍ବା 2 ଥର ଲକ୍ କରିବ କିମ୍ବା 4 ଥର କି ଅଧିକ ଲକ୍ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ହିସାବରେ 3 ଥର ଲକ୍ କରିବ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନିୟମ ଆମେ ବନେଇଛୁ। ତ ଏମିତି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ସେଇ ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ସେମାନେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗପ ମାରୁଥାନ୍ତି। ତ ରାକ୍ଷୀ ବାହାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ କି ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଉଥାଏ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଲକ୍ କରିକି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ କି ତା ବାହାର ପଟ କବାଟ କିଏ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। 3 ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ତ ସିଏ 3 ଥର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଣିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ତାର କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଆସିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ମାନେ ମଜାକରେ ତାକୁ ଆସିକି ତା ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଏହା ଭାବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା 3 ଥର ସେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲା ଆଉ ନିଜ ଗାଧୋଇବାରେ ଫୋକସ୍ କଲା, ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ତାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ସେମିତି ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିଲା। ଏଥର କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭିବା ସହିତ ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ିର ବାହାରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। କିଏ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି, ତାକୁ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଟ୍ୟାପ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା କି କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇକି ହଡ଼ବଡ଼ରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କବାଟ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ କି କିଏ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ଏମିତି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ କି ବାହାରେ ତ ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାର ବେଶୀ ସମୟ ବି ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଏହା କୌଣସି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି, ତା ନଜରରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କି ଏବେ ତ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଧଇଁ ସଇଁର ବି ମୁଁ ଆବାଜ ଶୁଣିଛି, ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ବି ମୁଁ ଆବାଜ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଭାବି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ କି ତାକୁ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଜୋରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ସେ ପଛୁଆ ଯାଇ ପଛ କାନ୍ଥରେ ଧଡ଼ାକିନା ପିଟି ହେଇଗଲା ଆଉ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି ତାକୁ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଦେଖା ହିଁ ଗଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଏକ ଭୂତ ପ୍ରେତର ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୁରା ପଛ କାନ୍ଥରେ ପିଟି ହେଇ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ଗାଧେଇବ କ'ଣ, ସେମିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ରୁ ସିଧା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କ ବାଥରୁମ୍ଟା ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାଥରୁମ୍ ଯେମିତି କମ୍ବାଇନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରାଯାଏ, ତ ତାଙ୍କର ସେମିତି ମାନେ 5-7ଟା ରୁମ୍ ଗୋଟିଏ ବାଥରୁମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ମାନେ ଲାଗିକି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବ ଆଉ ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆଟାଚ୍ ଥିବ। ତ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲର ବାଥରୁମ୍ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ତ ସିଏ ସେଇ ବାଥରୁମ୍ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବି ପଶିଯାଏ, ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ତାକୁ ଦେଖିକି, ତାକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆରେ ଏ କି ଅବସ୍ଥା ତୋର? ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ, ଟାୱେଲ୍ ନ ଘୋଡ଼େଇକି ଏମିତି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ତ ଏହାପରେ ରାକ୍ଷୀ ତା ସହିତ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କୁହେ। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷୀକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ। ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେ ବାଥରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି।
ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାୱେଲ୍ ନେଇଥିଲା ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଗାଧୋଉଥିଲା, ସିଏ ସେମିତି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଥରୁମ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀର ଟାୱେଲ୍ ଆଉ ତା ଡ୍ରେସ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ରାକ୍ଷୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି କି ବାଥରୁମ୍ରେ ତ ସେମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀର କଥାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଛ କଥା କହିକି ଏମିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁମ୍ ଯାଇ ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତ ସେମାନେ ତା କଥା ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନରେ ତାଙ୍କର ଆସିଯାଇଥିଲା କି ଏହା କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତର ଲକ୍ଷଣ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି ଦିନର ସେମିତି ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେହି ଦିନର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ନିୟମ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେବ କି ଡିନର ଟାଇମ୍ ହେବ, ତାଙ୍କ ହଲ୍ରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ତାଙ୍କ ହଲ୍ରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏମାନେ ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ହଲ୍ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ ଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଦୂରରେ, ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଥିଲା। ସେ ବେଲ୍କୁ ସେ ବାଡ଼େଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ କି ହଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣି ଖାଇବା ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଖାଇବେ। ତ ସେହିଦିନ କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ରାକ୍ଷୀକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ରାତିରେ। ତ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କଲା ନା ତାଙ୍କ ହଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲା, ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସିଏ ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କ ମେନ୍ ଡୋର୍ କବାଟକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ଭିତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଗପ ମାରୁଥିଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ କିଚେନ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ ବେଲ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ବାଜିବ, ତ ସେ ବେଲ୍ ତାଙ୍କର ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି, ମାନେ ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିଲେ ଆଉ ସେଇ ହଲ୍କୁ, ତାଙ୍କ କିଚେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାବିଲେ କି ଚାଲ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାତିର ନଜର ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ମାନେ ରୁମ୍ ମେନ୍ ଡୋର୍ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଥିବା ଝରକା ଉପରେ। ଝରକା ବାହାରେ ସେମିତି ଘର ଫର ବି କିଛି ନଥାଇ ଖୋଲା ଜାଗା ଥିଲା, ଗଛ ପଛ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାତିର ନଜର ସେଇ ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ କି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କି ଜଣେ ଫଟାକ୍ କିନା ତାଙ୍କ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ରସ୍ କଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କ୍ରସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ତାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲା। ସ୍ୱାତିର ନଜର ତା ଉପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା କି ସେ ପୁରା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ରୂପ, ତାର ଚେହେରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ନଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସଡନ୍ ସେହି କଥା ସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତିକୁ କୁହେ। ଆଉ ପ୍ରୀତି ତା କଥାରେ ଶୁଣି, ମାନେ ସ୍ୱାତିର କଥାକୁ ଶୁଣି ଝରକା ଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି। ପ୍ରୀତିକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ପ୍ରୀତି କହିଲା କି, ତା ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱାତିକୁ କହିଲା କି ଏହା ଗୋଟେ ବିଲେଇ ହେଇଥିବ, ଧଳା ବିଲେଇ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତୁ ଯେହେତୁ ସଡନ୍ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ତୋତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି ତାକୁ କହିକି ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ତୋର ଏହା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଦିନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଘଟିବା ପରେ ତୁ ବୋଧେ ଡରି ଯାଇଛୁ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଭାବି ଭାବି କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ସେଠି ଯାଇ ସେମାନେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ, ସେ ହଲ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧଳା ବିଲେଇ ବଇଛି। ସ୍ୱାତି ସେଇ ଧଳା ବିଲେଇକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରୀତିକୁ କୁହେ, ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲୁ ନା ଗୋଟେ ଧଳା ବିଲେଇ କ୍ରସ୍ କରିଛି ବୋଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବିଲେଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ କୌଣସି ବିଲେଇ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ତାର ଆକୃତି, ମାନେ ତାର ଚେହେରା ବହୁତ ବିକୃତି ଥିଲା। ପ୍ରୀତି ସେଇଠି ବି ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗେ କି ନାଇଁ, ଏହା ଏକ ବିଲେଇ ଆଉ ଏଇ ବିଲେଇ ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେଇ ଝରକା ପଟରୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ସେ ସିଧା ଏଇଠିକି ଚାଲି ଆସିଥିବ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାତି ପ୍ରୀତି ଆଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା
ଯେଉଁ ଲୋକଟା ପାଖରେ ବିଲେଇ ବସିଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଲୋକଟା ରୋଷେଇ କର୍ମଚାରୀ। ରୋଷେଇ ତ ତା'ର ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ତା'ର ତ କାମ ସରିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ସେଇ ଧଳା ବିଲେଇକୁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଉଥିଲା ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବସି ତାକୁ ଗେଲ କରୁଥିଲା। ତ ସ୍ୱାତି ପ୍ରୀତି ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ପଚାରିକି, ଆରେ ଭାଇ, ଏଇ ବିଲେଇଟା, ଧଳା ବିଲେଇଟା କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ବସିଛି? ତ ସେଇ ଲୋକ ସ୍ୱାତିକୁ କୁହେ କି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେବ ସେଇ ଏଇଠି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେବ ସେଇ କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେହେତୁ ଏବେ କାମ ସରିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୁଆଉଛି। ପ୍ରୀତି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ସେଇ ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ପ୍ରୀତି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ସ୍ୱାତି କଥା ଉପରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାମାନେ ସ୍ୱାତି କ'ଣ କହୁଥିଲା, ସ୍ୱାତି ଯାହା କହୁଥିଲା ତାହା କ'ଣ ସତ? ଆମ ଝରକା ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ଆକୃତି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି କ୍ରସ୍ କରିଛି? ତ ଏମିତି ତା ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଉ କଟିଗଲା। ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହିଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେ, ମାନେ ଶୋଇନଥିଲେ, ଖାଇସାରିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିକି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଖାଉଥିଲେ, ତ ଏଇ ଧଳା ଚେହେରା ବି ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ। ରାକ୍ଷୀ ତ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଥିଲା କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ, ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ 2 ଜଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାତି ସହ ଘଟିଥିବା ଶେଷ ଘଟଣା ରାକ୍ଷୀକୁ କହିଲେ। ତ ସେହିଦିନ ସେମାନେ ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପର ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଦିନରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଆଉ ସ୍ୱାତି ଏବେ ଯାହା ଦେଖିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ରୁମ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପ୍ରୀତିର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ସିନିୟର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୀତିର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହୁଥିଲା। ପ୍ରୀତିର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଲି, ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଲିଟେକ୍ନିକରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା, ରାକ୍ଷୀ ସହ ଆଉ ସ୍ୱାତି ସହ ଘଟିଥିବା ସେ ସବୁ ଘଟଣା ପ୍ରୀତିର ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବି 3 ଜଣ ଥିଲେ, ସିନିୟର 3 ଜଣ। ତ ସେଇ 3 ଜଣ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁନୁ କି ତମେ ମିଛ କହୁଛ କି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛ। ତ ଏଇ ଘଟଣା ପଛର କାହାଣୀ ସେ ସିନିୟର ମାନେ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାନେ ରାକ୍ଷୀ, ପ୍ରୀତି ଆଉ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏ ହଷ୍ଟେଲଟି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ମିଶିକି ଥିଲେ। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଖାଲି ରହୁଛେ, କେବଳ ଏଠି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବଏଜ୍ ମାନେ ବି ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କୁହେ କି ମୋର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି, ସିଏ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲା। ମାନେ ତମେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛ ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ, ତମ ରୁମ୍ର ଠିକ୍ ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ, ତମ ରୁମ୍ର ଠିକ୍ ଉପର ରୁମ୍ରେ, ସେଇ ମାନେ ରୁମ୍ରେ 3 ଜଣ ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଉନ୍ନତି। ତ ଉନ୍ନତିକୁ ସେଇ ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସହ ତାକୁ, ମାନେ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଏ। ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡେନ୍ ଶୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଲୁଚି ଛପି ଦେଖା କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚି ଛପି ସେ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ଉନ୍ନତି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ କି ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଯାଇକି ତା ପ୍ରେମିକକୁ କୁହେ, ମାନେ ସେ ପୁଅକୁ କୁହେ, ସେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପୁରା ଅରାଜି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାପରେ ଉନ୍ନତି ତା ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ କି ମୋ ସହ ଧୋକା ହେଇଛି, ସେ ପୁଅ ଏମିତି କାମ କରି ଏବେ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ଭାବି ସେ ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ସେହିଦିନ ବି ରବିବାର ଥିଲା।
ଆଉ ତାର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ତା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ନିଜର ଓନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମାନେ ଫାଶୀ ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଏହାପରେ କଲେଜ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ହେବା ପରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବିଦା କରିଦିଆଗଲା ଆଉ କେବଳ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେବା ପରଠୁ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା କରାଯାଇ ଏହି ହଷ୍ଟେଲଟି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠୁ ଏବେ ତ କେବଳ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଖୋଲିଯାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି କଲେଜ ଖୋଲିଲା, ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲା ରହିଲେ, ଆସିକି ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପାଖ ଆଖରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସିକି ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସିଏ ଏବେ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କିଛି ପୂଜାପାଠ କରି ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଭିତର ପଟୁ ମାନେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏହା ସଫା କହିଦେଇ ଗଲା କି ଦିନରେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯିଏ ଯାଉଛ ଯାଉ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଇ ରୁମ୍ର ଭିତରକୁ ତ କେହି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୁମ୍ର ଆଖପାଖରେ ବି କେହି ଯିବନି। ତ ଏମିତି ସେ ସଫା କହିଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ସେମାନେ ନିୟମ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଯିଏ ବି ବାହାରୁ ଆସିବ କବାଟ ଲକ୍ କରିବ କେବଳ 3 ଥର ଲକ୍ କରିବ। ଥରେ 2 ଥର କରିବନି କି 4 ଥର 5 ଥର କରିବନି, 3 ଥର ହିଁ ଲକ୍ କରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ଆମର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହିଁ କବାଟ ଲକ୍ କରୁଛି ଆଉ ଆମକୁ କବାଟ ଖୋଲିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ତ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବନି କି 3 ଥର କ'ଣ 4 ଥର କ'ଣ, ଯାହେଲେ ଥରେ ଲକ୍ କରିବ କି 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଥରର ଫଣ୍ଡା ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ନିୟମ ବନେଇଥିଲେ କି କବାଟକୁ କେବଳ 3 ଥର ଲକ୍ କରିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଚୋର ଡକାୟତ କି କେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ନିୟମକୁ ବନାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ 3 ଜଣ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଓଲଟି ଶୁଣିକି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଗଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଶିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ସେଇ ରୁମ୍ରେ ବିତେଇବ ଆଉ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେଇଠି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଏଇ କଥା ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସତୀକୁ ମଧ୍ୟ କୁହେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ସହ ତ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଆଉ ସତୀ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସିଏ ତ ଏଇ କଥାକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ କି ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ରହିବି ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେଠି ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତୀ ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ, ସିନିୟରମାନଙ୍କଠୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତୁ କେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତ ଏମିତି ତାକୁ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ମନରେ ତ ଏବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ପଶିଥାଏ, ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପଶିବି ଆଉ ରାତି ଯାକ ସେଇଠି କଟେଇବି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସକାଳର ସମୟ ଥାଏ, 4ଟା-5ଟାର ସମୟ ଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରୀତି ସେତେବେଳକୁ ତା ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଠିକ୍ ଉପର ରୁମ୍ରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ରୁମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଏ କି ସେଇ ରୁମ୍ର ମାନେ କବାଟ ଯେମିତି ଖୋଲା ହେଲା, ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଏ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କବାଟକୁ ଖୋଲାଯାଏ ଯେମିତି କେଁ କଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ, ତ ସେଇ ରୁମ୍ର କବାଟ ସେମିତି କେଁ କଟର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା। ପ୍ରୀତି ତ ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଉପର ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲାଗଲା, କିଏ ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ନହେଲେ କେହି ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି। ତ ଏମିତି ଭାବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ରୁମ୍ର କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଇ
ଉପର ରୁମ୍କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଉପର ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭିତର କିଛି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଥୋଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ବଗେରା ସେମାନେ ସେ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ପିଲା କେହି ରହୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ମୌକା ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି କିଛି ଲୋକ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଥୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ତଳୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଭିତରେ ଥୋଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ମୌକା ଦେଖିକି ସେଇ କବାଟ ତ ଖୋଲା ଥାଏ ଆଉ କବାଟ ପାଖରେ ଚାବି ଓହଳା ଯାଇଥାଏ। ତ ସିଏ ଏଇ ମୌକାରେ ଚାବିକୁ ଚୋରି କରି ଆଣେ ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସେ। ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେଇ ରୁମ୍ରେ ପୁରଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ସେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଚାବିଟା ଟଙ୍ଗେଇଥିଲେ କବାଟରେ, ସେ ଚାବି ଆଉ ସେ ପାଇଲେନି। ତାକୁ ତ ପ୍ରୀତି ନେଇ ଆସିଛି, ନିଜ ଚୋରି କରିକି ନେଇ ଆସିଛି, ତ ସିଏ ଆଉ ଚାବିକୁ ପାଇଲେନି। ସେ କରିବେ କ'ଣ, ଖାଲି କବାଟକୁ ଲକ୍ କରିଦେଇକି କବାଟ ଖାଲି ଖିଡ଼ିକି ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ନୂଆ ତାଲା ଆଣି ଲଗାଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନୂଆ ତାଲାକୁ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କି ସେଇ ରୁମ୍ର କେବଳ ଖିଡ଼ିକି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ନୂଆ ତାଲା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ସିଏ ରାତିର ଖାଇବା ଖାଇସାରିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା କି ଖିଡ଼ିକି ଲଗାଯାଇଛି, ତାଲା ଲଗାଯାଇନି, ସେ ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ତାର ତ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ରାତି ସେଇଠି କଟେଇବ ଆଉ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ କି ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହୁଛି ନା ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ତ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେମାନେ ଡିନର କରିସାରିଲେ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତିକୁ ପ୍ରୀତି କହିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସିନିୟର ସହ ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି ଉପର ଫ୍ଲୋରରୁ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସୁଛି, ତମେ ଶୋଇପଡ଼। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହି ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେଇ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଯାଇକି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଚାରିପାଖକୁ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାକୁ ଦେଖା ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେଦିନ ରାତିରେ ତା ସହ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲା, ସେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତା ସହ ସେଦିନ ରାତିରେ କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ନା କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପାଖ ଆଖରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା, ନା କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା, ନା ତା ସହ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲା। ତା ସହିତ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ଶୋଇଲା ଆଉ ସକାଳେ ଯେମିତି କଲେଜ ଯିବା କଥା ସେମିତି କଲେଜ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜରୁ ଆସିକି ନିଜ ବେଡ଼୍ରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତା ପେଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦରଜ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ଦେହର ତାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କି ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଶୋଇନି, ରାତି ଯାକ ଶୋଇନି, ସେଇ ଫଳରେ ତା ଦେହ ତାତୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ତା ପେଟ ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି। ଏହା ଭାବି ଏଇ କଥା ସେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା, ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇକି ତା ଦେହ ତାତି କଥା ଆଉ ପେଟ କାଟିବା କଥା ଜଣାଇକି ସେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ କହିଲା। ସେ ବାଥରୁମ୍ ତ ଚାଲିଗଲା। ତାର ବାଥରୁମ୍ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସେଠି ଯାଇ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ପ୍ରୀତି ବାଥରୁମ୍କୁ ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଥରୁମ୍ରେ କିଛି କାମ ନ କରିକି ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିରର ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ମିରରକୁ ଏକାଲୟରେ ଅନେଇଛି ଆଉ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତି। ଖାଲି ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିଛି କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ମିରରକୁ ଏକାଲୟରେ ଅନେଇକି ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସେ କହିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରୀତିର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆରେ ପ୍ରୀତି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ତୁ ଉନ୍ନତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆଉ ଏକାଲରେ ମିରରକୁ କାହିଁକି ଚାହିଁକି ରହିଛୁ?
ମାନେ ସେଇ ମିରରରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା। ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବୁଝେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ବ୍ୟବହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଲା, ସେ ହଷ୍ଟେଲର ୱାର୍ଡେନ୍ ଆଉ ନିଜ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଥରୁମ୍ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରୀତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧଡ଼ାକିନା ତଳେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ତା'ର ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସିଏ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା'ର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ କେମିତି କରିକି ସେ ଜାଣିଗଲେ କି ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲା, ରାତିଯାକ ସେଇଠି ରହିଥିଲା ଆଉ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। CCTVରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଯେ ସେହି ଭୂତପ୍ରେତ କାରଣରୁ ଯେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେହି ଉନ୍ନତିର ଆତ୍ମା ହିଁ ତା'ର ଜୀବନକୁ ନେଇଛି ବୋଲି ଏହା ପୁରା ହଷ୍ଟେଲରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରେତାତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରୀତିକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରୀତିର ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୁମ୍କୁ କାହାକୁ ନ ଜଣେଇକି ପଳାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପୁରା ବଦନାମ ହେଇକି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ରାକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ୱାତି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଡରରେ ରହି ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହି କଥା ସ୍ୱାତି ଏବେ ବି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛି, ଏଇ କଥା ତା ମନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭିନି। ଏଇ କଥା ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 5-7 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଲାଣି, 5-7 ବର୍ଷର ବିତି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମନରୁ ଭୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱାତି ଆମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିକି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଏଇ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।